सत श्री अकाल, स्वागत है। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल हाज़र हां इस खास पेशकश दे नाल। समझ गए सिद्धू? जी हां, गल सिद्धू दी होनी है। पंजाब कांग्रेस दे विच लंबे वेले तो चल रहा विवाद आखिरकार सुलझदा नजर आ रहा है। पिछले दिनी पंजाब कांग्रेस के प्रधान के अहुदे तो अस्तीफा देने वाले नवजोत सिंह सिद्धू ने अस्तीफा वापस ले लिया। राहुल गांधी नाल एक मुलाकात तो बाद ही सिद्धू के तेवर नरम पै गए। मुलाकात तो बाद सिद्धू बाहर आए, पत्रकारां नाल गल कीती ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ कि मेरे जो कंसर्न मेरिया जो चिंतावां सन मैं उन्होंने राहुल गांधी के सामने रख दिता है ਅਤੇ ਹੁਣ सब कुछ सॉर्ट आउट हो चुका है। लड़ाई मुद्दों की है, कोई समझौता सी ही कोई समझौता पक्का कुर्बानी मैं दूंगा, मैं ते अड़ूंगा ते लड़ूंगा, कोई सोचने की लोड़ नहीं, जानता सब कुछ जानता। सिद्धू ने राहुल के नाल मुलाकात करके इस्तीफा वापस ले लिया, पर सवाल ये कि सिद्धू बिना किसी शर्त के यह पूरा मामला पूरा होया मन किवें गए? ਜਦੋਂ कि इस्तीफे तो बाद तो हुण तक सिद्धू इस गल दे उत्ते अड़े सन कि ਜਦੋਂ तक उन्हां ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ नहीं ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ इस्तीफा वापस नहीं लैणगे, कोई समझौता नहीं करनगे। ਤਾਂ राहुल गांधी ने अजिहा की समझाया कि सिद्धू समझ गए। ਜਦੋਂ मैं देखदा कि जिन्हां ने 6-6 साल पहला बादलों को क्लीन चिट्टां दित्तियां, छोटे छोटे मुंडियां दे उत्ते तशद्दद कीते, उन्हां नूं उत्तरदायित्व दिता गया इंसाफ का। जो मैं देखदा ते मेरी रूह करलाउंदी है कि जिन्हां ने ब्लैंकेट बेलां दित्तियां वो एडवोकेट जनरल ने तक ही मन गए गुरु। पंजाब दा एडवोकेट जनरल तां बदलिया नहीं, फिर सिद्धू ने इस्तीफा क्यों वापस ले लिया? हुण ओह वड्डियां वड्डियां गल्लां जो नवजोत सिंह सिद्धू ने इस्तीफे तो बाद कीतियां सी उन्हां दा की, ਜਿਹੜੇ सिद्धांतां दी गल सिद्धू ने कीती उन्हां दा की, कि राहुल गांधी दे नाल मुलाकात दे विच सब सॉर्ट आउट हो गया? साधना दे लई लड़ाई लड़न लई सिरमथे किसी भी चीज की कुर्बानी मैं दूंगा, लेकिन सिद्धांतां ते खड़ूंगा। इस्तीफे तो बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा सी कि ਜਦੋਂ तक उन्हां ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ नहीं ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ नहीं ਕਰਨਗੇ। ਤਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਕਿਵੇਂ ਗਿਆ? जिन्हां लोकां ने ਵੱਡੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ दायित्व ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪਾਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁੱਖਾਂ ਰੋਲਤੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਰੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਅੜੂ ਤੇ ਲੜੂ, जानता सब कुछ जान। उसूलों पे आँच आए तो टकराना जरूरी है, और जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है। सिद्धू ने जो इस्तीफा दिता तो यह भी कहा सी कि जो जाता है वो जाए, फिर इस्तीफा वापस क्यों ले लिया? क्योंकि जो मंगां सिद्धू दियां सन वो तो एक भी पूरी नहीं हुई, ना डीजीपी बदलिया, ना एजी, ना ही कैबिनेट दे विच कोई बदलाव होया। फिर सब सॉर्ट आउट किवें हो गया? पंजाब की प्रगति, पंजाब नूं जिताउण दे लई कोई समझौता नहीं है, पर द कोलैप्स ऑफ अ मैनस कैरेक्टर स्टेम्स फ्रॉम द कॉम्प्रोमाइज। की समझा जाए कि सिद्धू के इस्तीफे तो बाद राहुल गांधी ने भी उन्होंने दो टुक शब्दों के विच समझा दिता है कि जिवें चल रहा है उस तरह नहीं रहेगा। शायद इसलिए ही गुरु ने तेवर त्याग के इस्तीफा वापस लेना ही सही समझा। दिल्ली तो रवि मिश्रा दे नाल रवि सिसोदिया, न्यूज़ 18 पंजाब। ताकि मन्निया जाए सिद्धू समझ गए ने ते हुण पंजाब कांग्रेस दे विच मचिया सियासी बवाल थम जाएगा। सिद्धू नाल राहुल दी मुलाकात तो बाद हुण सब शांत हो जाएगा? अजिहे कई सवाल ने जिन्हां दा जवाब लभना नामुमकिन जिहा लगदा है, क्योंकि सिद्धू नूं पंजाब कांग्रेस दा मुखी बनाया गया सी। उस वेले भी लग्या सी कि सब कुछ शांत हो गया, ऑल इज वेल हो गया, पर होया नहीं सी। क्रिकेटर तो राजनेता बने नवजोत सिंह सिद्धू ने कैप्टन नूं हटाउण दे लई जो सारी फील्डिंग कीती सी उस च कामयाब भी होए।
ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖਿਰਕਾਰ ਮਨਾ ਵੀ ਲਿਆ ਤੇ ਖੁਦ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਵੀ ਬਣ ਗਏ। ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੀਐਮ ਬਦਲਦੇ ਹੀ ਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫੀ ਸਿਆਸੀ ਡਰਾਮੇ ਵੀ ਹੋਏ। ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਡੀਜੀਪੀ ਅਤੇ ਏਜੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਤੱਕ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ। ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ। ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਰੱਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਅਸਤੀਫਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਪਰ ਅਸਲੀ ਪਿਕਚਰ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਹੋਈ। ਇਸ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਖਬਰਾਂ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਰੱਖਣ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਮ 'ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨਾ ਕਰਨ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਿੱਧੂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ ਤਾਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। जो भी कंसर्न थे मैंने राहुल जी के साथ वो शेयर किए हैं, सर सामने सामने देखिए। वो सब सॉर्ट आउट। धन्यवाद। आप क्या बने रहेंगे? आप अध्यक्ष बने रहेंगे। आप इस्तीफा बने रहेंगे। आपका इस्तीफा नामंजूर हो गया। सिद्धू जी जवाब दीजिए। सर लगाने दीजिए जी, मैं जो कर रहा हूं आपके सामने। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਸਿਆਸੀ ਤਨਾਤਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਕੁਝ ਢਿੱਲੇ ਪਏ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣਾ ਕੁਝ ਰੁਖ ਨਰਮ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੋਏਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਮੰਨਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਇਸ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੂ ਸਭ ਸਮਝ ਗਏ ਨੇ। ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਰਵੀ ਸਿਸੋਦੀਆ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੀ ਸਖਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਤੇਵਰ ਤਾਂ ਨਰਮ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ 18 ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਕੀ, ਜਿਸ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਕੁਰਸੀ ਤੋਂ ਹਟਵਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਉਹ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਬਣ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਜਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹਰ ਪਾਸੇ ਮੇਰੀ ਮੈਰਿਟ ਇਗਨੋਰ ਹੋਈ। ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਦਾ 50 ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 50 ਨੂੰ 0 ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਕਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੈਸਿਲਿਟੇਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹਾਂ। ਪਰ ਸਮਝੌਤੇ ਕਰਕੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ? ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਤੀ ਰੂਪੀ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ, लड़ेंगे। इश्क जिनको है वतन से खुद ही को मिटाते रहेंगे, शम्मा महफिल में जलती रहेगी। डल्ला साहब, सिद्धू जैसे परवाने और भी आते। ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝੌਤਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਹੁਣ ਕਿਵੇਂ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ 18 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੁਣ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਕੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਦਰਸ਼ਨੀ ਘੋੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣੋਗੇ, ਫਿਰ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੱਟ ਨਾਲ ਇੱਟ ਕਿਉਂ ਨਾ ਵਜਾਉਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। मेरी लड़ाई मुद्दों की है, मसलों की है और पंजाब पक्षी एक एजेंडे की है जिहदे ते मैं बहुत देर दा खड़ा रहा। और इस एजेंडे दे नाल पंजाब दे पक्ष पूरन दे लई मैं हक सच की लड़ाई लड़दा रहा। इहदे च कोई समझौता सी ही नहीं। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਖੁਦ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੇਵਰ ਨਰਮ ਕਰਕੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ, ਨਿਊਜ਼ 18। ਤਾਂ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਸੁਲਝ ਗਿਆ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਵਾਦ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ CWC ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਉਥਲ-ਪੁਥਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤੇਵਰ ਸਖਤ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਤਲਖ ਕਰ ਲਏ ਨੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਨਜਿੱਠਣਗੇ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ G23 ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਫੁੱਲ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਹਿਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸੁਨੇਹਾ ਲੁਕਿਆ ਸੀ।
ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁੱਲਾਪਣ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਾਰਟੀ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 5 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜੇਗੀ। अगले चुनाव तक कांग्रेस अध्यक्षा जी हमारा नेतृत्व करें। बहुत सारे साथियों ने ये मांग भी उठाई कि श्री राहुल गांधी जी आगे बढ़कर कांग्रेस का नेतृत्व संभालें। लगभग उस पर भी कांग्रेस की कार्य समिति संपूर्ण सहमत थी। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ G23 ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਨੇ ਸੋਨੀਆ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। मैं तो डायरेक्ट ही करता हूँ, नहीं बाकी जो आपके थ्रू तो मैंने कभी बात करी नहीं। नहीं बाकी मीडिया के थ्रू जाती हैं बातें उनको- मेरे को पता नहीं, मैं तो मीडिया के थ्रू बात करी नहीं, मैं तो डायरेक्ट ही करता हूँ भाई। वो सब लोग जो एक मत है। G23 के लोग हैं, सब लोग एक मत थे कि राहुल गांधी को अध्यक्ष बनना चाहिए। उधर बीजेपी सोनिया ਦੇ ਸਖਤ ਤੇਵਰ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਰਕਿੰਗ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਬੈਠਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸ ਰਹੀ ਹੈ। सोनिया गांधी जी अभी तक तो ये ज्ञात था कि वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, और G23 ये बात हम नहीं कहते, जो बड़े ही वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस पार्टी के, वो लोग कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी आज उस जहाज की तरह है जिसको ये नहीं पता कि उसका कैप्टन कौन है, उसकी दिशा क्या है। और उन्होंने ही मांग करी कि कांग्रेस पार्टी को एक फुल टाइम हैंड्स ऑन प्रेसिडेंट की आवश्यकता है। और यह भी कहना गलत नहीं होगा कि यह CWC कांग्रेस वर्किंग कमेटी कम है और PBWC परिवार बचाओ वर्किंग कमेटी की बैठक ज्यादा लगती है। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਵਰਗੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਵੀ ਸੋਨੀਆ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਬਣੀ। ਸੋਨੀਆ ਨੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਹੀ ਇਹ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ, ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਲਾ ਮਚਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਰਵੀ ਮਿਸ਼ਰਾ ਤੇ ਧੀਰੇਂਦਰ ਚੌਧਰੀ, ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ। ਖੈਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਟਾਸਕ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਚੰਨੀ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਸਮਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਸਮਝ ਗਏ ਕਿ ਵਿਵਾਦ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿ ਆਲ ਇਜ਼ ਵੈਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਡੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਦੇ ਲਈ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਧੰਨਵਾਦ। ਲੜਾਈ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਸੀ ਹੀ, ਉਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪੱਕਾ। ਕੁਰਬਾਨੀ ਮੈਂ ਦਊਂਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਅੜੂ ਤੇ ਲੜ ਜਾ, ਕੋਈ ਸੋਚਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਂਦਾ।